करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर प्रणाम जनाऊँगी एवं एही श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करिथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त अभिप्सु अपा भाई माननकु प्रणाम जनाऊँगी। आजिर आलोचनार विषयटी रही मनीषर विचार रे भगवान का कार्यधारा। मनीष सब बेले तार सीमाबद्ध बुद्धि विचार को भित्ति करी भगवान को कलना करी आसिछि। मनीष बहुत समय रे भगवान को भूल बोली भी साबित करे। अनेक समय रे एक कठोर दंड विधानकारी बोली मध्य कहे, केबे तांको उपरे अभिमान करे, केबे तांको ठारे अभियोग करे। से भावे जेमिति साधारण रे आमे आमर समस्त जागतिक स्तर रे मानसिक स्तर रे आमे जेमिति कोनोसी कथा विचार करू, से भली ही भगवान मध्य जने विचारक जे कि सामान्य भूल त्रुटि गुड़िकर मध्य हिसाब रखती एवं आमको ता अनुजाई कठोर दंड विधान भी करती। आहरी मध्य कहे मनीष तार बुद्धि को लेकिरी मन को लेकिन से अनेक विचार करे भगवान को। केबे तार आकुलता ता भितर प्रकाश पाए, प्रार्थना करे मते एई कथा दियो, मते सेई कथा दियो, मो पाए एई कार्य कर दियो, मोर से प्रार्थनाटी सुनी मंजूर कर दियो। ताकू लागे मोर जहा कामना वासना सब पूरण करबा कथा भगवान एवं करिवे मध्य। आउ जदि तार इच्छा अनुसार कामनाटी वासनाटी पूरण नहला, से तांको अस्तित्व उपरे भी प्रश्न उठेबो। सतरे कोन भगवान तुमे अच्छो? जदि अच्छो मो कामटी हिलानी कहीं? जदि अच्छो मोरी कथा तो मो कान रे बाजिलानी कहीं? एमती भावरे साधारण मनुष्यटी भगवान कार्यधारा को बुझा प्रयास करे बा एमती बुझी थाए। सावित्री रे जेमती प्रभु कहउचंती, माइंड शॉर्ट आमी डीप मिड्स ऑफ नेशंस, इट लुक्ड विद इन इटसेल्फ बट सॉ नॉट गॉड। तार जेते बेले मनीषर मनर जो प्रकार पर्यवेक्षण, तार जो कार्यधारा ता भितरे से कौन करे, सबु कथा से खोजे केमिति सबु ए सृष्टि रे भगवान करूचंती कि न करूचंती। तार जो प्रकार क्षीण आलोक, तार जो प्रकार घन अज्ञानर घन कुहुड़ी ता चतुर्पार्श्वर घेरी रही, तार सीमा रेखा भितरे से घुरी बुलुची। से अज्ञानर घन कुहुड़ी भितरे से सबु कथा को विचार करने को चेष्टा करे, खोजे एवं से खोजिबा भितरे से निज अंतर को दृष्टिपात तो करे सिना, किंतु भगवान को देखि पारे। से निज को देखुथा, तार विचार धारा, तार जो सीमाबद्धता, तार जो जेतिकी सामर्थ्य ताठू अधिक से पारेनी। तेणु एई भली भावरे से निज को विचार करे एवं ताहारी भीतर दे से भगवान कर परिमाप करे। एही तार क्षमता आउ एतिकी कथा से करे एवं ताकू नहीं से किंतु भाभी थाए जे मुही तो सब ठीक विचार करि परिछि, मुही ठीक कथा जानिछि। सेति पई सब समय रे भगवान कर जेते बेले से विचार करूछि, तांको कार्यधारार समस्त प्रणाली को से कदापि बुझी पारेनी। तेणु करी से कौन करे, किछि ना किछि ता मन अनुजाई, तार बुद्धि अनुजाई तांको ऊपर आरोप करे। से कहे भगवान एभली निष्ठुर, भगवान एमिति कौनसी कार्य ठीक समय करंतिनी, केतेबेले पापी को बहुत सुविधा दियंती, केतेबेले भल मनुष्यटी भारी कष्ट पाए। एमिति भावरे से बुझुछि। ए बुझिबा भितरे वास्तव रे
से जानी पारुनी प्रकृत कार्यधाराटी भगवानकर कौन। जदि आमे देखिबा पुराण रे देवकी कथा केते कष्ट से पाइछन्ते, स्वयं अवतारंकर जननी तांको कष्ट कहले न सरे। एई सबु मनीष जेतेबेले देखे, कुंतीको कथा देखे केते कष्ट से पाउछन्ती, पांडव मानक कथा देखा जाऊ जो माने भगवान को सहित अछन्ती, द्रौपदी को कथा देखा जाऊ, प्रहलादर कथा देखा जाऊ। यदि एते सबु कथा आमे देखिबा उदाहरण भावरे, एतिकी तो अंतत मन भितर भावटी आसी जाउची जे जिए तांकर गुणगान करुची, जिए तांकर भक्त, जिए तांको प्रति निजको उत्सर्ग करिछि, जिए तांकरी अनुजाई जीवन बंचुची, सी निश्चित भावरे मानवीय दृष्टिकोण रे देखिले तार सुविधा कर दवा कथा, किंतु तामे सब असुविधा करि थैछन्ती। जेतक कष्ट सब तार ऊपर लदिछन्ती। ये सब अद्भुत लगे। तेणु मनीष ता मन को नहीं बुझी पारे नहीं कथा को। अब्दुल कलाम को कथा जदि आमे देखिबा, पिला दिन रो पायलट हेबे बोली से चाहंती, किंतु पायलट हेबा पई से जो परीक्षा देले, से परीक्षा रे से फेल ही गेले। किते हताश लागिथिबो तांको। एमिति भाबरे जदि देखिबा, सी जने चाहूछन्ती तांको ए कथाटी मिललानी, तांको कष्ट लागिबो। भगवान केमती एमती विचार करूछन्ती, जी परवर्ती काल रे एते बड़ा साइंटिस्ट ही गले, जी एते बड़ा ज्ञानी बोली विवेचित होउछन्ती समस्तक सम्मुख रे, सेटा पाइलेनी, फेल ही गले। ये कि विचार तांकर। से एई सब कथा गुटक जदि मनीष देखिबो ता सम्मुख रे, से निश्चित भावरे तार धारा अनुଯାयी से कहिबो जी मोर एते सेवा करूची, जी मते एते भल पाउता, सब कर देबे। मनीष सेया करे, जी मोर कथाटी मानुची, सी मो पई सब, मु ता पई सब कर देबे, सब तार भल। आ जे मते हैरान करूची, सब तार असुविधा कर देबे। मनीषर चिंताधारा या। तेणु ये सब दृष्टि देखा गले मनीष ठीक भाव तो जानी ही पारुनी। एमिति कि साधारण मनीषटी एते जानी पारुनी जो माने संत, जो माने दार्शनिक, जो माने चिंताविद, एपरि अनेक भक्त मध्य रहिछन्ति, जो माने भगवानकर स्वरूप को एवं तांको कार्यधारार जो विशालता विस्तृतता ताकू जेमिति भावरे जानी थांती, सेमान तो जानी थांती निश्चित भावरे, किंतु जेमिति भावरे जानी थांती सेतिके ज्ञान मध्य असंपूर्ण होइथाय भगवान को बुझिबा पई। प्रत्येक निज निज स्तर रे ज्ञान को ही सत्य बोली मानि थांती। निज लेवल रे जो ज्ञानटी से माने पाइले ताकू ही सत्य एवं श्रेष्ठ बोली मानन। तेणु अन्यर जो उपलब्धि ताकू से माने मानन्ति, ताकू भ्रांत बोली कहन्ति। ये सब मनीषर चेतना रे जो अपरिपक्वता, ये जो अक्षमता, ताकू नहीं मनीष केबे मध्य बुझी पारे नहीं भगवान को कार्यधारा। जो माने जानी थांती से माने बतांती जे भगवान कर कार्यधारा एई भली। तथापि मनीषर मनटा एते अपरिपक्व, एते अदक्ष, सब कथा को विचार करिवा बुझिबारे एते असमर्थ जे से सब बुझी पारेनी एवं ताकू विकृत रूप रे आउ कोन बुझी ताकू एमिति हास्यास्पद कथाटी आनी पहुंचे दे थाए यथार्थता पाखरे पहुंची पारेनी। सुंदर मजालिया कहानी टी श्री मनोज दास जने साधु गोटे शालग्राम शिला पूजा करथांती। जने तांको पचारले एटा कोन, से उत्तर देले या होचे ब्रह्मर प्रतीक शालग्राम, याकू ध्यान जदि करा जाए ब्रह्म ज्ञान मिलिबो। यही शालग्राम शिला ऊपर जदि ध्यान करा जाए ताले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो। लोकटी संगे संगे सुनिकी आखि बंद करके बस पड़ला। आ किछि समय पर साधु देखुचंदी लोकटार पाटीरू लाळ गडुची। साधु ताकू टिके हल्ले देले, कहले कथा कोन एमती काहेकि तमर अवस्था? से उत्तर दउची कोन, भगवान चतुर्भुज बोली मु जानिथिली, तेणु ई शालग्राम ऊपर मु चतुर्भुज रूपटी को
କଳ୍ପନା କଲି ମନ ଦେଇ। ଏମିତି କଳ୍ପନା କଲା ମାତ୍ରେ ମତେ ଦେଖାଗଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଙ୍କଡାଟେ, ଏଇଟା କଙ୍କଡାର ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ କଥା ବି ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା। ଏ ଭାବିକି ମୋର ପାଟିରୁ ଏମିତି ଲାଳ ଗଡୁଛି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଜଣକର ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ହୋଇ ଆସି ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ସେ ବୁଝିପାରେନି କେମିତି ବିକୃତ କଥାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ କେମିତି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବଡ ଧାରଣା, ଯେତେ ଯେତେ ତତ୍ଵର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି, ସବୁ ସତ୍ୟ ଯଦି ବି, ତଥାପି ବି ଭଗବାନ ସେ ସବୁଠାରୁ ବହୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିବା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଚେତନା ପାଇଁ ଏବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, someone was laying down that God must be this or that, or he would not be God, but it seemed to me that I can only know what God is, and I don't see how I can tell him what he ought to be. For what is the standard by which we can judge him? These judgments are the follies of our egoism. ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଏମିତି ବା ସେମିତି ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ କଥା ଭଗବାନ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀର ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପାପୀ ଖଳ ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କି ଭଗବାନ? ନହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? କେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା? ସେ ସବୁର ବିଚାର ଯାହା ବି ଆମେ କରିବୁ, ତାହା କେବଳ ଆମର ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ମୂଢତା ହେଇଯିବ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, Divine's grace is wonderful and almighty, and the ways of working of the Lord are full of a delightful sense of humor. ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସେଇ ରସରଙ୍ଗ ମନୋରମ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଟିକେ ଯଦି ଏଇ ମନସ୍ତରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଉଠିଯିବାକୁ ହବ, ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଆମେ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବୁ ସେ କିପରି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମନୋରମ ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯଦି ମନସ୍ତରରୁ ଉଠିଯିବୁ, ତେବେ ହିଁ ଯାଇକି ବୁଝିପାରିବୁ, ନହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ be always ready to receive the divine, for he may visit you at any moment. ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହିଥିବା ଯେ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ରହିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ବୁଝିବା ଲାଗି ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯେମିତି ସବରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସେଇ ନିରନ୍ତର ଆସ୍ପୃହାର ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ। ସବୁଦିନ ସେମିତି ଫୁଲ ବିଛା ହଉଛି, ସବୁଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗୁଡିକ ସଜେଇ ରଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଟିକେ ବି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୁଣ୍ଠା ଆସୁନି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ଘଟୁନାହିଁ। ସେମିତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଯେବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଟିକେ, କ୍ଷମତା ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେତେ କାଳ ଅପେକ୍ଷା କଲୁଣି, କାହିଁ ଭିତରେ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହଉନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବି କଣ? ମୁଁ ଏତେ ଡାକିଲିଣି, ସେ ପଳେଇ ଆସିବା କଥା ମୋ ଭିତରକୁ, ଏତେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି? ତାହାରି ଉପରେ ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, and if sometimes he makes you wait at the appointed meeting place, that is certainly no reason for you yourself to be late. ଯଦି କେବେ ବି ସେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭେଟିବା ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବୁ। ଯଦି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସବରୀ କଥା ଯଦି ନିବା, ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରେଇଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଦିନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାହାରି ଭିତରେ ଏମିତି ଦିନେ ହବନି ସିଏ ଯଦି ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବି ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଭିତରେ ହବ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଏତିକି ଯଦି ନହବ, ତାହେଲେ କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବୁ? ତେବେ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ଯଦି ବି ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଥିବ ଆମ ଭିତରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କଲିଣି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛି, ତା ଅନୁଯାୟୀ ମତେ ତ ଫଳ ମିଳୁନି, କାହିଁକି? କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ବି ତ ହଉନି। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହଉ କି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତି ମୁଁ ଦେଖୁନି। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମତେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମତେ କଣ ଏମିତି ନିରାଶ ହବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା? ଏମିତି ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବୁ। କୋଉ ଭାବରେ, କୋଉ ମନୋଭାବରେ? ମା କହୁଛନ୍ତି, the Supreme must have changed his decision in order to try your faith and see if it depended on such an external thing. ଯଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଏଇଠି ମଣିଷ ବୁଝିପାରେନି, ସେ କଣ କରେ? ଯେ ଭାବେ ଭଗବାନ ମତେ ଦୟା କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ନିରାଶ ହଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାଟି କଣ ମା ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପରମ ଚେତନା, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ନିରେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ କି? ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ଏମିତି କିଛି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାପ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କି? ତାହା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଇଭଳି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏତେ ଡାକିଲୁ, ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ତା ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ସେଗୁଡିକ ନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତ। এই କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁ, ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିଦିଏ, ଗୋଟେ ଦେଣ ନେଣର ବ୍ୟାପାର ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟି ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କେମିତି ବୁଝିବ? ବିଚାର କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଯୋଉ କଥାଟି ମାଗିଛୁ ସେଠି ନଦେଲେ ବି ତୋର ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ତ। ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା the divine does not see things in the same way as humans do. ମଣିଷ ମାନେ ଯୋଉଭଳି କଥା ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ।
କାହିଁକି ମାତା ବି କହୁଛନ୍ତି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଲ ଅଫ ମ୍ୟାନ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଟ୍ ଟୁ ବି ପନିଶ, ସରି ହଁ ମ୍ୟାନ ଦ ଗିଲ୍ଟି, sorry, the guilty ought to be punished, but there is a law more imperative than the human law. It is the divine law, the law of compassion and mercy. ମଣିଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କଣ, ଦୋଷୀଟିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେ ଗୋଟେ ପାପୀ ମାନେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେଥିରୁ ତାକୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଆହୁରି ଏକ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନିୟମ ରହିଛି, ମଣିଷ ନିୟମ ତୁଳନାରେ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ନିୟମ ରହିଛି ଯାହା ସହାନୁଭୂତି ଆଉ କରୁଣାର ନିୟମ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ବୁଝିବା ଯେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଶୂର୍ପଣଖା ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ, ସେ ଛଳନାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ନାକ କାଟିଦେଲେ, ଆମେ ସେଇ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛେ। ତାହାର ଭିତରେ ତାହାର ଯୋଉ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବରେ ଅସୁରୀ, ସିଏ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି, ଏତେ ଛଳନା ପ୍ରବଞ୍ଚନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତା ଭରି ରହିଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ମଣିଷର ବିଚାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମ ସେ ଦିବ୍ୟ ନିୟମ, ସେ ସହାନୁଭୂତି ଆଉ କରୁଣାର ନିୟମ, ଦ୍ୱାପରରେ କୁବ୍ଜା ହେଲା ସେ ଶୂର୍ପଣଖା, ଏବଂ ସେ କୁବ୍ଜାକୁ ସେ ପ୍ରେମ ଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସେ ମାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ କୃପା ଏବଂ କରୁଣା, କେମିତି ଅନୁକମ୍ପା, କେମିତି ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କର। ମଣିଷ ଭଳି ଯେସାକୁ ତେସା ଯୋଉ ନିୟମ, ମଣିଷ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଏତେ ମହତ୍ତର, ଏତେ ଦିବ୍ୟ, ଏତେ ଭରି ରହିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏଠି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। It is because of this law that the world is able to endure and progress towards truth and love. ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ଯୋଉ ନିୟମ, ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ନିୟମ, ଏଇ ସହାନୁଭୂତିର ପ୍ରେମର ନିୟମ, ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ନିରନ୍ତର, ଏବଂ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପ୍ରେମ ଆଡକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଭଳି, ମଣିଷର ମନସ୍ତରରେ ମଣିଷ ଏ କଥା କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି। ଜଣେ କେହି ଆମ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଲା, ତାର କ୍ଷତି ନ କଲା ଯାଏ ମଣିଷ ଥୟ ଧରି ରହିପାରେନି, ବା ତାର ଅନିଷ୍ଟ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଇଥିଲା, ମଦର, ଡଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ପନିଶ ଇନଜଷ୍ଟିସ? ମା, ଭଗବାନ କଣ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତି? ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବଲ at all for him to punish anybody? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କାହାରିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମ୍ଭବ କି? ମା ଉତ୍ତରରେ କହୁଛନ୍ତି, the divine does not see things as men do and has no need to punish or reward. Each and every action carries in itself its fruit and its consequences. ବାସ୍ତବରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଭଗବାନ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଦେଖନ୍ତିନି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା କିମ୍ବା ପୁରସ୍କୃତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କର ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ତାର ଫଳ ଏବଂ ପରିଣତି ବହନ କରୁଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଲ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମଫଳର ନିୟମ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି କର୍ମଟିଏ କରୁଛି, ସେଇ ଲ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଅନୁରୂପ ଫଳଟିଏ ସେ ଭୋଗ କରିବ ହିଁ କରିବ, ଆଉ ସେମିତି ପରିଣତିଟିଏ ସେ ପାଇବ। ଯିଏ ଭଲ କଲା ତା ପାଇଁ ଭଲ ପରିଣତି ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି, ଆଉ ଯିଏ ମନ୍ଦ କଲା
जे कौनसी प्रकार भूल चेतनारे अन्याय करिछि अनीति करिछि ताहा पाई निश्चित भावरे सेही अनुरूप फलटीए सजड़ा है रही। भगवान को किसी करवा दरकार नहीं। तेणु तार जो प्रकृति अनुजाई मनुष्यटीर प्रकृति अनुजाई सी भगवान को निकटतर हुए बा तांकठु दूरे जाए एभली होता है सृष्टिर नियम। तेणु आमे जेमिति कर्मटी करूचु ता अनुजाई भगवान को निकटवर्ती होचु नहले नहीं भगवान को दूरे जाउछु। यह होची ए सृष्टि रे चलीथिबा विधान। तेणु प्रत्येक निज कर्म अनुजाई दंड पाती बा पुरस्कार पाती आपे आपे साधारण चेतना स्तर रे एक कथा आपे आपे हुए। जे खल प्रकृति सी निश्चित भावरे तार खल प्रकृति पाई दंडटीए अनुरूप दंडटीए पाइबो। जेते पर्यंत से चेतना रे अग्रगति न करिछि से प्रकार कर्मफलर विधान रु से मुकुली परिबो नाही। तेणु करी एमती गोटे विधि विधान भीतर दे मनुष्य माने गति करन। जो प्रकार जने कामना करुची जो प्रकार जने तार कर्म गुड़िक करुची ता अनुजाई तार जीवन रे से प्रकार पुरस्कार बा दंड आसी जाए। भगवान का दंडित करंतिनी बरं जदि से कौन सी प्रकार एमती कर्म फलर ताड़ना रे पड़ी बहुत कष्ट पाउची तारी भितर आकुल प्रार्थना करुची भगवान को तेबे भगवान कृपा करी ताकू साहाय्य करी विपद उद्धार करंती तार समस्त कष्ट जंत्रणा भितर ताकू उपशम प्रदान करंती तार जंत्रणा लाघव करंती। इते कृपामय से दंडित करंती ने काहू। आमे मनीष माने समस्ते केतेबेले के भगवान को मानुछु तो कि अनेक समय तांको अस्तित्व को अस्वीकार भी करुछु। केबे तांको सब किछि मने करू केबे पुनी तांको ठर मुह फेरै दु। हमर कोनसी जदि कामनाटी पूर्ण न होला तो भगवान को ठर आमे दूरे जाऊ से किछि भी करि परिबेनी बा करू नांती एमिति हम भीतर भावनाटी आसे। किंतु से कोन प्रकृति रे हमठु मुख फेरै नियंती हमको त्याग करंती एई परिस्थिति तांको कार्यधारा कोन हेतिबो। माँ कहउछंती human beings are capable of withdrawing from the divine and they often do it, but for the divine to withdraw from the human beings that is an impossibility। मनीष माने एमिति प्रकारे तांकर चिंता चेतना को नेकरी से भगवान को ठारू अपसरी जानती दूरे जानती। ए क्षमता भी सेमानकर अछि। अनेक समय से माने यह करंती मध्य मात्र भगवान को पक्षे मनीष ठारू निजको दूरे देवा वास्तव रे असंभव। कहीं असंभव कारण तांको बिना ए मनीषर अस्तित्व बा काई से ही तार मूल सत्ता से ही तार अस्तित्व से दूरे जीवे केमिति। एटा तांको पे गोटे इम्पॉसिबिलिटी से जमा दूरे पारंती नाही। मनीष चाहिले तांको दूरे जे पारे ता मनीषर चिंता चेतना ऊपर निर्भर करे। ताहले मां को पुनी प्रश्न पचरा गला मां ताले मनीष को काहे की प्रथम रु भलो करके तयारी करनांती भगवान जे एते भूल बुझुची तांको एमिति प्रकार तांको अस्वीकार करूची तांकोठु दूरे जाउची ताको प्रथम रु काहे की भलो करके गढी नांती। मां कहउछंती इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान मनीष को एमिति खळ प्रकृति रो बा नष्ट प्रकृति रो करी गढी नांती। इट इज मैन who makes himself wicked by separating himself from God। एटा निजे ही मनीष तारी पाई ही से एमिति निजे हेछि काहे की ना से कोन करूची भगवान को ठारू निजको दूरे देछि। कारण तार मूल उत्स होछंती से भगवान तांकरी ठारू से सृष्टि तांकरी मनीष भितरे तांकरी ही अस्तित्व रहिछि। से ही वास्तव अस्तित्व ए मनीषर किंतु मनीष बुझी पारेनी से कथा प्रति तार कौन से भ्रुक्षेप नाही। सी तांको गुरुत्व देनी ता चेतना भितरे तांकोटु से भिन्न हे जाउछि तांकोटु से अलग हे जाउछि विच्छिन्न हे जाउछि। केमिति विच्छिन्न होछि जेतेबेले हमर भितरे कौन सी प्रकार कार्य करिबा बेले प्रेरणाटी से जहा दउछंती
ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଟ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକ ଶୁଣୁନୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ଏଠି ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏଠି ଏମିତି ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ, ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ଜଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତକୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳିତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସେ ମନଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ବିଚାର କରିପାରିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପରିଚାଳନାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଛିବ, ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ବାସ କରିପାରିବ। ଏହା ହଉଛି ତାର ନିଜର ଚଏସ୍, ସେ ବାଛୁଛି ଏଭଳିଆ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଟା, ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଚେତନାର ବିବିଧତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚେତନା ଠାରୁ ପରମ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛି, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ସିଏ ନିମ୍ନତର ଚେତନାରେ ବସବାସ କରି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ରହିଥିବ। ଏଇଟା ତାର ହିଁ ନିଜର ଚଏସ୍। ଭଗବାନ ତାକୁ ଏମିତି ବିକୃତ କରି ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା, does God ever become angry with us? If yes, when? ମା, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କଣ ଆମ ଉପରେ କେବେ ରାଗନ୍ତି, କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି? ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କରନ୍ତି? କେତେବେଳେ ସେ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, when you believe he is angry, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଭାବୁଛ ଯେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି, if the supreme consciousness got angry over the defects of man, humanity would long since have ceased to be. ଯଦି ଭଗବାନ ଏମିତି ଭାବରେ ମଣିଷର ଯାହା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖି ରାଗୁଥାନ୍ତେ, କ୍ରୋଧିତ ହଉଥାନ୍ତେ, ଏ ମାନବ ଚେତନା, ମାନବ ଜାତି କେବେଠାରୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତାଣି। ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୋଲି ମନେ ହଉଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହଉଛି ତାଙ୍କର କୃପା। ସେଟା କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରୁ ବୁଝିବା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମେଡିଟେସନ କରୁଥିଲେ ବା ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଫି ଦଉଥିଲେ, ଟଫି ବିତରଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଯାଇ ତାଙ୍କଠୁ ଟଫି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଭିଜିଟର ଜଣେ, ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନରେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ପୁରୁଣା ସାଧିକା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସାଧିକା ଜଣକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଶାଲ ଘୋଡେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକବାରକେ ଥରୁଛନ୍ତି ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇକି। ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଛୁଇଁକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଖଇ ଫୁଟୁଛି, ଖୁବ ଜୋର ଜ୍ୱର ହଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ କହିକି କହିଲେ, ତମେ ଏଠି ଏତେ ଜ୍ୱରରେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସାଧିକା ଜଣକୁ ସେଇ ଯେ ଭିଜିଟର ଜଣକ ପଚାରିଲେ। ସାଧିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, କ୍ୟୁରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ସାଧିକା ଜଣକ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମା କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଲଟି ସେ ଘୋଡାଇଛନ୍ତି ନା, ଶାଲଟାକୁ ହାତ ଦେଖେଇ ଖୁବ କଡାକଡି ଭାବରେ ଗାଳି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ? ଏମିତି ଯେ ଦେଲେ ଯେ ଟଫିଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସାଧିକାଙ୍କ ଉପରକୁ ସହିତ ଏମିତି ଆଚରଣ ଦେଖିକି ସେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରମହିଳା ଯେ ଭିଜିଟର, ସିଏ ନିଜକୁ ଭାରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆଖି ଲୁହ ଝରିଗଲା, ସେଠି ଛିଡା ହେଇକି ରହିଲେ। ପାଟିରୁ ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ବାହାରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତଥାପି ସେଇ ସାଧିକା ଜଣକ ବି
କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୋର ତ ଏତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମା। ଏହା କହି କହିକି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରୁମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ, ରୁମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଦେଖିକିରି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇନି, କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘରେ ରାତି 8ଟା ହବ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରୁମରେ, ତାପର ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାଧିକା ଜଣକ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଫାଟକ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ପୁଣି ଆଜି କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲ? ତୁମର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ପରା, କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଆସିଲ? ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା ଯୋଉ ପାଟି କଲେ ସେ କଥା କହୁଛ ନା? ମତେ ତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ବାହାରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମା ମତେ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିଲେ। ମା ମୋର ସେଇ ଜ୍ୱରକୁ ଭାରି ଜୋର ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଜ୍ୱର ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ହେଇଗଲି। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆମେ ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ এই କଥା ଗୁଡିକ ପଢିପାରିବା। ସେମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେ ଯୋଉଠି ଆମକୁ କ୍ରୋଧ ପରି ମନେ ହେଲା, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ତାଙ୍କର କୃପା ନୁହେଁ କି? ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କ୍ରୋଧ। ଯଦି ଆମେ କହିବୁ ମା ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମା ରାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ when you believe he is angry, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଭାବୁଛ ଯେ ସେ ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯଦି ରାଗୁଥାନ୍ତେ ନା, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଛାରଖାର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ, ତାହା ତାଙ୍କର କୃପା। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର କି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବୁଝିବା ଲାଗି ଆମ ମନରେ କୌତୁହଳ ବଶତଃ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍ତି, if we shed tears for God, does he ever shed a tear for us? ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ ଆମ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, surely, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, he has deep compassion for you, but his eyes are not of that kind that shed tears. ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏମିତି ଚକ୍ଷୁ ନୁହେଁ ଯେ ସେଠୁ ଲୋତକ ଝରିବ। ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ତାଙ୍କର ଝରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏମିତି ଅନୁକମ୍ପା ସହାନୁଭୂତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀକୁ ନବା, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ପୁଅ ତରଣୀ ସେନ, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ ସେନା ପଳେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ରହିଛି ଏପଟେ। ରାବଣର ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ଯା, ତୁ ଆଜି ସେନାପତି ହେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବୁ। ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତାର ମରିବାର ରହସ୍ୟ, ତରଣୀ ସେନର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବତେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କୌଣସି ସମୟରେ ସେଇ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲୋତକରେ ଭରି ଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନିଲେ ଏଇ ତରଣୀ ସେନଟି ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନ କଣ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି କି? ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠି ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତଟି ଏଇଠି ଗଭୀର ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ତାର ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଲୋତକପାତ କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନୁକମ୍ପାଶୀଳ ହେଇ ଉଠିଛି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରୁଛି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ନା, ତାର ମୁକ୍ତି ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
से मुक्ति ताकु प्राप्त हेउ एवं परवर्ती जन्म रे आपण ताकु सहाय हुंतु सेमिति गोटे मुक्ति ताकु प्रदान करंतु। प्रभु कृपा करिसेंति केमिति अनुकंपा सेमिति अनेक समय अनेक साधक साधिका भितर जो कष्ट देखा दी था ताकू नेकरी माँ भी अनुकंपाशील हो उठिचंती एवं तांको पई सेही समय केते प्रकार व्यवस्था कर दियंती तांकू टिके आराम पहुंचेबा तांकू कष्ट रु बाहर करी आनिबा पई अनेक किछि उपाय संगे संगे से करिथांती। से सिना कांदंतीनी आखिर लुह झरेकी कहार मांकर मृत्यु समय आसीची तांको पई समस्त सुरक्षार व्यवस्था करिसेंती। कहार किए रिलेटिव मृत्यु होउची तांको आत्मा को सुरक्षित भाव रे नै तांकरी कोଳରେ स्थान दउछंती। केते सुंदर कथा गुडी से करूछंती एगुडी को तांकर अनुकंपा एवं सेमिति फीलिंग तांकर आम पई भी रहिछि किंतु मानवीय धारा रे नुहे। मा पुणी शेषरे आ गुडी कथा कहूछंती The divine may very well lean towards you, but to understand him rightly, you must come up to him. भगवान आम आड़ को नई आसी पारंती अर्थात भगवान आमको आमरी पाई एठी आमरी सहित से अवतरी आसंती किंतु आमे तांको जदि बुझीबा को चाहू तांको यथार्थ भाव रे तांको कार्यधारा को एवं तांको बुझीबा को चाहू तांकरी ऊर्ध्वतर स्तर पर्यंत आमको ऊर्धायित हबाको हबो उठी जीवाको हबो सेही स्तर को एई निम्नतर स्तर गतिवृत्ति गुडी को पछरे फिंगी तांकरी स्तर को उठी जीवा लागि चेतना को ऊर्धायित करबाको हबो। टू अंडरस्टैंड द डिवाइन वी मस्ट हैव नो मोर प्रेफरेंसेस। आम भितर कोनोसी प्रकार अभिरुचि कोनोसी प्रकार निम्नतर गतिवृत्तिर इच्छा अनिच्छा ए सब रखिबा उचित नुहे। आमर अहंकार स्वार्थ ए सब को कौनसी गुरुत्व देबा उचित नुहे। तेनु जदि आमे भगवान को बुझिबा तेबे हमको अहंकारी अज्ञान मानविक मापकाठी त्याग करबा को पड़िबो। से सब को महत करबा को हबो से सब को विश्वासित करबा को पड़िबो। एमिति तररे रहिथिले भगवान को कार्यधारा आमे केबे बुझी परिबानी। तांको केवल अभियोग करुथिबा तांको ठारे आमर समस्त विश्वास हजि जीव सिना तांकर क्रियाधारा को न बुझी पारी आमे केवल एमिति एक अज्ञानतार स्तर रे रही जिबा सेई मनर सीमा भितर घुरी बुलिबा केबे मध्य से ऊर्ध्वतर चेतनार परिसर भितर प्रवेश करि परिबा नाही। सबुठु तांको बुझिबा दिगरे सबुठु उत्तम मार्ग होछि सेई परम चेतना सह एक होई ता जेपरि भावे सब कथा को देखे बुझे जो बळे धारा रे कार्य करे सेमिति भाव रे देखिबा को बुझिबा को सक्षम होबा। ता केमति संभव हबो? जोग ही परमंक सह मिलित हबार से सच्चा मार्ग जो मार्ग रे आमे तांग सह युक्त हबा सबु समय तांकरी चेतना सहित युक्त हबा लागि निरंतर चेष्टा करबा को हबो। प्रतिटी मुहूर्त तांकरी चेतना भितर डुबी रहबा को हबो एवं तांकरी नाम जप करुथिबा को हबो। तांकरी स्वागत करबा पई अंतर भितरे निरंतर प्रस्तुति जेमिति सदा उज्जीवित होई रहिथिबो सेहि लागि हमको सचेष्ट होबा को हबो। एमिति धारारे भगवान कर कार्य जदि सेतिके आमे न बुझी पारिबु जेते अभियोग कले जेते अभिमान कले भगवान को दोषी साब्यस्त कले भगवान को आमे अक्षम बोली कहिले से सबरे किछि जाय आसे नाही। किछि हमर सेतिरे जे मंगल हेइ जिवो ता कदापि नहे। केवल जदि बुझिबार प्रयास करिबा तेबे जे बुझी परिबु तांको कार्य धारा को एवं ताहारे आनंद रे निजे मध्य विभोर हेइ जिवो। प्रतिटी मुहूर्त रे हे मांकर कार्यधारा एई भले माँ एमिति चाहंती तेणु करी ए घटनाटी हैला प्रभु एई भले देखंती तेणु मो पई घटनाटी एही परि घटिछि। प्रतिटी घटना प्रतिटी व्यक्ति विशेष प्रतिटी मुहूर्त तांकरी कृपा रे केमिति भरी रहिछि तांकरी कार्यधारा किबळी
ଅବିରତ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସବୁ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଆମ ଚେତନାରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇ ଉଠିବ, ଫୁଟି ଉଠିବ। ତାକୁ ଦେଖି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଯାହା ସେ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିତରେ, ତାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମତାର ଆନନ୍ଦ, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବୁଝିପାରିବାର ଆନନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।